नमस्कार दर्शक बंधु आसतु आज भिडियो सारा जीवन आम केमती सुस्थ रहा से आमे 40 टी घरोई टिप्स ये भिडियो जाना ताल आसतु डेरी नक आज भिडियोटी को स्टार्ट करवा। नंबर 1 सकाळ समय जलखिया ठीक समय न कले पेटरे गंठी पड़ला परी गोटा गोटा हो जाए एवं शरीर में कमजोर आसी जाए जहाँफल आपण मानकु थकापड़ अनुभव हम देह बारंबार खराब हेब। 2 नंबर जेते बेले छुआ 6 मासर होइजिवो ताकू सेतेबेल ठारू डाली पानी पियाइबा आरंभ कर दियंतु। जो मानकर छोट छुआ अछंती 6 मास भितरे तो से मानकु स्टार्ट करंतु टिके डाली पानी दियंतु कारण डाली पानी शरीर में नुआ रक्त तैयारी करिबारे सहाय्य करिथाए। 3 नंबर राजमा और मटर यही सब को शीघ्र सिझापी हेले गरम पानी रे फास्ट 3 ରୁ 4 ड्रप नड़िया तेल पकईकि राजमा और मटर सिझे दिंतु। देखो नड़िया तेल पकेबे जदि घर तैयारी नड़िया तेल नेबे सेटा ही बेस्ट रहिबो। 4 नंबर सप्ताह को गोटे थर निंब काढ़ा तैयारी करिकी पियंतु पेटर सबू मैला सफा हो एवं चेहरा रे प्राकृतिक पद्धति रे ग्लो आसीबो जहाँ भी इम्प्यूरिटीज थिबो सब बाहर जीवो आ स्किन ग्लो करिवो। 5 नंबर जदि आपण कौनसी गंभीर रोग रे पीड़ित अछंती ताहले आपण प्रत्येक दिन हलदीर तिलक लगांतु। एभली करिबा द्वारा आपण धीरे धीरे सही बीमारी रो मुक्ति पाइबे। 6 नंबर अदा चोपा अलैच एवं गुजराती चोपा ए सब को फोपाड़तुनि या आपण मैंने चा बनैला बेले व्यवहार करंतु। एमिति करिबा फल चार स्वाद 2 गुण अधिक बढ़ीजिव। दर्शक बंधु आपण मैंने जो मैंने वीडियो देखुंती आपण मैंने चा पियंती कि नहीं कमेंट रे हाँ कि नहीं लिखंतु। 7 नंबर राति रे सोइबा पूर्व क्षीर सहित गुड़ मिसेकी पीले पाचन तंत्र मजबूत होता है एवं रक्तर अभाव पूरा होता है। 8 नंबर 2-3 मास पूरा कम लुण खाद्य खातु एथिरे आपण मानक शरीरर 90% बीमारी दूर रे आपण मानक पतला हेबारे मध्य सहाय्य करिवो जदि लुण कम खाइबे। 9 नंबर पुदीना पत्र और गोलमरीच को बाटिकी चीनी मिसेकी सरबत करी पियंतु जहाँफल जंडिस रोगरू बहुत उपकार मिलिबो। 10 नंबर कंचा रसुण खाइले रक्त गाढ़ा होई न थाए एवं शरीर रे ताजा रक्त माने नुआ रक्त सब तैयारी होता है। 11 नंबर कंचा पनीर खाइले दिमाग तेज होता है। पनीर रू मिलुवा विटामिन बी आम मेमोरी को प्रखर बनै थाए। 12 नंबर पिजुली को निआरे पोड़िकी सेवन कले शरीर में हिमोग्लोबिन रो कमी हो न थाए कारण जदि हिमोग्लोबिन रो कम हम आपण बॉडी रे रक्त कमी जीवो विभिन्न प्रकार माने आपण स्किन गोटे अलग प्रकार देखा तेणुक आपण शरीर में आवश्यक मात्रा रे रक्त रहिबा निहाती आवश्यक। 13 नंबर सबुबले सुंदर और सुस्थ देखा जीवाई हेले प्रत्येक दिन सबुज पनीपरिबा और फलमूल सेवन करंतु। 14 नंबर परोटा बनैबा समय से तेल कि घी एसबू न देकी जदि आपण मैंने बटर देकी करुछंती ताहले परोटा अधिक स्वादिष्ट लागिवो। आ जदि भी आपण मानक पाखरे एतिकी पैसा भी नहीं आपण मैंने बटर देबेनी ताहले गाई घी जदि अच्छी सेटा लगांतु आहरी टेस्ट लागिवो। 15 नंबर सोइबा समय रे पाद तले तकिया रखिकी सोइले आपणक शरीर कौनसी गोटे भी भाग रे भारी पड़िबनी एवं शरीर रो जो ओजन समान भाग रे बांटी हो जिवो। 16 नंबर पियाज रस रे लेंबू रस मिसेकी पीले बांती आसीबा तुरंत बंद हो जिवो। 17 नंबर जदि कौनसी जगह खंडिया है कि रक्त बाहरुची तो सही स्थान रे आपण माने फिटिकिरी को पानी रे बुड़ेकी से जगह घसी दिंतु रक्त बाहर तुरंत बंद हो। देखो ये सब टिप्स गुड़िक आपण मानकर निहाती काम आसो से आपण मैंने भिडियोटी को पूरा कंप्लीटली वॉच करंतु और जो मैंने भी लाइक करना लाइक कर दियो चैनल नुआ थे सब्सक्राइब करी बेल आइकन को प्रेस करके रखी था। 18 नंबर कखार मंजी बहुत रोगरू आमको बचाई थाए जमीक कि कैंसर हाई ब्लड प्रेशर आदि को कंट्रोल करें। यार सेवन निहाती करंतु कारण कखार मंजी प्रचुर परिमाण प्रोटीन थाए एंटीऑक्सीडेंट विटामिन्स मिनरल्स सब थाए
19 ନମ୍ବର କୋଳଥ ଡାଲି ରୋଷେଇ କରିବା ସମୟରେ ଟମାଟୋ ବଦଳରେ ଆପଣ ଆମ୍ବୁଲ ଖଟା ଦେଇକି ରୋଷେଇ କରନ୍ତୁ। ଏହାର ସ୍ୱାଦ ବଢ଼ିଯିବ ଏବଂ କୋଳଥ ଡାଲି ଖାଇବା ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ବହୁତ ହି ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। 20 ନମ୍ବର ଯଦି ଆପଣ ପରିବାକୁ ଅଧିକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫ୍ରେଶ୍ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପାଣିରେ ଲେମ୍ବୁ ରସ ମିଶାଇକି ସେ ପରିବାକୁ ଫାଷ୍ଟ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାକୁ କିଛି ସମୟ ବାହାରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଫ୍ୟାନ୍ ପବନ ଟିକେ ଶୁଖିଯାଉ। ତାପରେ ଏହାକୁ ସବୁ ଗୋଟେ ଏୟାରଟାଇଟ୍ କଣ୍ଟେନରରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଜରିରେ ହେଉ ଯାହା ପାଖରେ ଅଛି ବାନ୍ଧିକିରି ଫ୍ରିଜରେ ସବୁ ସଜେଇକି ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ପରିବା ବହୁତ ଦିନ ଯାଏଁ ଫ୍ରେଶ୍ ରହିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ୟାସ୍ ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ 1 ଚାମଚ ରସୁଣର ରସ ପିଅନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ମୁଣ୍ଡ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦୂର ହେଇଯିବ। 22 ନମ୍ବର ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ତଳେ କଳା ଦାଗ ହେଇଛି ତାହେଲେ ପ୍ରତିଦିନ ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ଶୋଉଛନ୍ତି ସେହି ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ଘି କୁଆଁରୀ ରସ ନେବେ ଓ କଞ୍ଚା ଆଳୁର ରସ କିଛି ନେବେ, ଏହାକୁ ଲଗାନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ଯାହା ବି କିଛି ଡାର୍କ ସର୍କଲ୍ ସବୁ ଥିବ ସେସବୁ ଦୂର ହୋଇଯିବ। 23 ନମ୍ବର ଅଦା, ଲବଙ୍ଗ, ଗୁଜୁରାତି ଓ ଗୋଲମରିଚର ଚା ପିଇଲେ ଥକାପଣ ଦୂର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଶରୀରକୁ ଆରାମ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଥାଏ। 24 ନମ୍ବର ଯଦି ହାତ ହଳଦିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ତ ଏହା ଆଇରନ୍ର କମି ହୋଇପାରେ। ଆପଣ କଦଳୀର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। କଦଳୀକୁ ନିଜ ଖାଦ୍ୟରେ ସାମିଲ କରନ୍ତୁ କାରଣ କଞ୍ଚା କଦଳୀ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଆଇରନ୍ ଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଏବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲରେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନିଜ ଜିଲ୍ଲାର ନାଁଟା ଏହି ଭିଡ଼ିଓର କମେଣ୍ଟରେ କୁହନ୍ତୁ। 25 ନମ୍ବର ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଥଣ୍ଡା ହେଉଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ 1 ଗ୍ଲାସ୍ କ୍ଷୀରରେ 1 ଚାମଚ ହଳଦୀ ଏହାକୁ ପକାଇକି ଟିକେ ଫୁଟାଇ ଦିଅନ୍ତୁ 5 ମିନିଟ୍। ଏହାକୁ ହାଲକା ଉଷୁମ ଥିବ, ଏହାକୁ ପିଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଥଣ୍ଡା, କାଶ, ଛିଙ୍କ, ଥକାପଣ ଯାହା ବି କିଛି ଥିବ ସେସବୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦୂର ହୋଇଯିବ। 26 ନମ୍ବର ଉଲଗ୍ନ ହୋଇ ଶୟନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପିତୃଦୋଷଙ୍କର ଅଭିଶାପ ଲାଗିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ କେବେ ବି ଉଲଗ୍ନ ହୋଇକି ଶୟନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଲଗ୍ନ ହୋଇକି ଶୟନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। 27 ନମ୍ବର ଯଦି ତେଲ ଭୁଲବଶତଃ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଏ ତାହେଲେ ତେଲ ଉପରେ ଟିକେ ଅଟା ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଫଳରେ ଅଟା ସବୁ ତେଲକୁ ଶୋଷି ନେଇଯିବ ଏବଂ ତା ସହିତ ତେଲ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ସଫା ହୋଇଯିବ। 28 ନମ୍ବର ଯେଉଁ ମହିଳାମାନଙ୍କର ମାସିକ ଧର୍ମ ମାନେ ପିରିୟଡ଼୍ସ ଯଦି ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ହେଉନି ସେମାନେ ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଜୁଆଣି ସହିତ ହଳଦୀ ମିଶାଇକି ଉଷୁମ କ୍ଷୀର ସହିତ ପିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ନିଜେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ କରିବେ ମାର୍କେଟ ହଳଦୀ ଅପେକ୍ଷା ତାହେଲେ ବହୁତ ହି ଭଲ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ହଳଦୀ ଆପଣମାନେ ପିଇବେ। ଏହା ଫଳରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ଋତୁସ୍ରାବ ଠିକ୍ ସମୟରେ ହେବ। 29 ନମ୍ବର ତରକାରୀ ଯଦି ଅଧିକ ରାଗ ହୋଇଯାଇଛି ତେବେ ତରକାରୀରେ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣରେ କ୍ଷୀରରେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ମଲାଇ ଥାଏ ସେୟାକୁ ମିଶାନ୍ତୁ କ୍ରିମ୍ ଟାଇପ୍ର। ଏମିତି କଲେ ତରକାରୀର ରାଗ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ କମିଯିବ। ନଚେତ ଆଳୁ କିଛି ସିଝେଇକି ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆପଣମାନେ ଟମାଟର ବି ପକାନ୍ତୁ, ସସ୍ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। 30 ନମ୍ବର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଫଳରେ ରକ୍ତ ସଫା ହୋଇଥାଏ, ଚେହେରାରେ ମଧ୍ୟ ଚମକ ଆସିଥାଏ କାରଣ ଲେମ୍ବୁରେ ଭିଟାମିନ୍ ସି ଥାଏ ଯାହାଫଳରେ ସ୍କିନ୍ ଗ୍ଲୋ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ଆଉ ବଡ଼ିକୁ ହାଇଡ୍ରେଟ୍ ମଧ୍ୟ ରଖିଥାଏ। 31 ନମ୍ବର ହେଙ୍ଗୁର ଛୁଙ୍କ ଲଗାଇକି ଯଦି ଦହି ସେବନ କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ବହୁତ ଆରାମ ମିଳିବ। ଏହା ପାଟିକୁ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗିବା ସହିତ ପୁଷ୍ଟିକର ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। 32 ନମ୍ବର ଯେକୌଣସି ତରକାରୀ କି ଭଜା ଆଦିରେ ଆପଣମାନେ ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ରର ଛୁଙ୍କ ଦେଇକି ଖାଆନ୍ତୁ। ଏହା ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଫାଇଦା ମିଳିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଏବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନିଜ ଜିଲ୍ଲାର ନାଁଟା ପ୍ଲିଜ୍ ଏ ଭିଡ଼ିଓର କମେଣ୍ଟରେ କୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର କେଉଁ ମନ୍ଦିର ଫେମସ୍ ଆପଣଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ଯେକୌଣସି ତରକାରୀ ବା ଭଜାରେ ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ଛୁଙ୍କ ଦେଲେ ଟେଷ୍ଟ ବଢ଼ିଯିବ ଏବଂ ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ହେଲ୍ଦି। ଆଉ ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଉପକାରୀ ଗୁଣ ରହିଛି। ଯଦି ତରକାରୀ କି ଭଜାରେ ଅଧିକ ତେଲ ପଡ଼ିଯାଇଛି ତେବେ ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ ବେସନ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ବେସନ ତେଲ ସବୁ ଶୋଷି ନେଇଯିବ। ତରଭୁଜ ସହିତ ପୁଦିନା ଓ ଶୀତଳ ଜଳ ମାନେ ଥଣ୍ଡା ଜଳ ପିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଗରମ ଭୋଜନ ସହିତ ଥଣ୍ଡା ଭୋଜନ କିମ୍ବା ଥଣ୍ଡା ପାଣି ହାନିକାରକ ହୋଇଥାଏ। ଗରମ ଭାତ ଯେତେବେଳେ ଖାଉଛନ୍ତି ଥଣ୍ଡା ପାଣି ତା ସହିତ ମିଶାଇକି ପିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। କଂସା, ତମ୍ବା ଓ ପିତ୍ତଳ ପାତ୍ରରେ ଥିବା ବସ୍ତୁ ଯେମିତିକି ଘିଅ,
ଖଟା ହେଲା କି ଦହି, କ୍ଷୀର, ବଟର, ମିଲ୍କ, ଲହୁଣୀ, ଡାଲି, ତରକାରୀ ଇତ୍ୟାଦି ଏହିସବୁ ବିଷାକ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଦୟାକରି ଏଥିପ୍ରତି ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। କ୍ଷୀର ସହିତ ଦହି, ଲୁଣ, ଖଟା ଜିନିଷ, ତରଭୁଜ, କଇଁଆ, ନଡ଼ିଆ, ମୂଳା କିମ୍ବା ମୂଳାର ପତ୍ର, ଖଟା ଫଳ ଆଦି ହାନିକାରକ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ମନା କରାଯାଏ ଖାଇବା ପାଇଁ। କ୍ଷୀର ସହିତ ଗୁଡ଼ ମିଶାଇକି ପିଇବା କଥା ନୁହେଁ। ଏହା ପ୍ରତ୍ୟେକରେ କ୍ଷୀର ଛିଣ୍ଡି ଯାଇଥାଏ ଏବଂ କ୍ଷୀର ସହିତ ଯେଉଁ କଞ୍ଚା ଫଳ କିମ୍ବା ତେଲରେ ଆପଣମାନେ ବନା ଯାଇଥିବା ପଦାର୍ଥ ହାନିକାରକ ହୋଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଟିପ୍ସ, ଥଣ୍ଡା ଜଳ ସହିତ ପଣସ, ଘିଅ, ତେଲ, ତରଭୁଜ, ପିଜୁଳି, କାକୁଡ଼ି, ଜାମୁକୋଳି, ଗରମ କ୍ଷୀର ଅଥବା ଗରମ ଭୋଜନ ଆଦି ଖାଇବା କଥା ନୁହେଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଦେଖୁ ଦେଖୁ, ଦୟାକରି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ଆପଣମାନଙ୍କର ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ଦେଖିଲେ। ରସୁଣ, ମୂଳା କିମ୍ବା ମୂଳାର ପତ୍ର କ୍ଷୀର ଅଥବା ଦହି ସହିତ ହାନିପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ। ପଣସ ଖାଇସାରିବା ପରେ ପାନ ଖାଇବା କଥା ନୁହେଁ। ଦହି ସହିତ କ୍ଷୀରି, କ୍ଷୀର, ପନିର, ଗରମ ଭୋଜନ, କଦଳୀ କିମ୍ବା କଦଳୀରେ ଯେଉଁ ବନାଯାଇଥିବା ଯେକୌଣସି ବି ଆମର ତରକାରୀ ହେଉ କିମ୍ବା ତରଭୁଜ, ମୂଳା ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଖାଇବା କଥା ନୁହେଁ। ଏହା ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ହାନିକାରକ ହୋଇଥାଏ। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ ଯାହା ବି କିଛି ହେଲ୍ଥ ଟିପ୍ସ ଜାଣିଲେ ଏସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଦରକାର ସମୟରେ ନିହାତି କାମରେ ଆସିବ। ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ମନେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। କ'ଣ କେତେବେଳେ କରିବେ, ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହେଉ। ଭିଡ଼ିଓରେ ଥରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।